की करना आ मंदिर चो मैल नूं की करना आ कढ़ देना, ला के छड्डनी नहीं, की कर देना आ बाहर सिट देनी मैल। हालेलुया। मैल तो भाव गंदे विचार, गंदे ख्याल, गंदियां सोचां, बुराइयां, नशे, बदमस्तियां, जो भी 70 मैल के प्रोग्राम है तुहानूं दिते पे आ 70 76। सो वो भी विच हैगे आ। कुछ होर भी तुहानूं मैल नज़र आवे, जिहड़ी नज़र आउंदी उहनूं की करी जाना, ला के डस्टबिन च पा के बाहर सिੱਟੀ जाना। हालेलुया। और जदों असीं सिੱਟਾਂगे तो फेर ही आ। तुहानूं पता बहुते नौजवान साडे च इदां दे अजे भैन भरा हैगे आ जिहड़े दुनियावी स्टेटस ही ला दिंदे कई वारी फेसबुक ते भी ते व्हाट्सएप ते भी। किहड़ा स्टेटस ला दिंदे आ? दुनियावी। यानी कि तुसी ਇਹਦਾ मतलब जेकर दुनियावी कुछ देखते होगे वो तां ही ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ होगा। हालेलुया। हालेलुया। साडे अपनी फैमिली विचों साडे अभी सिंह उन्हें एक पंजाबी गाना लाता स्टेटस पे, पंजाबी गाना फिल्मी। हालेलुया। सो तो मतलब ये जे उन्होंने पूछे तो उन्हें कहना अंकल जी वो अचानक उंगली वाजी, उंगली कितना वाजी? वो आया होगा तो बजी। हालेलुया। सो इहदा ख्याल रखो, क्योंकि तुसी उलट पुलट पासे में जाते कातों। तुसी वचन सुनना है, तुहाडे दास का वचन ते है, इकबाल जी का वचन है, पासे फिनी जी का वचन है, पासे चांद जी सुना रहे हैं। तुसी मिशन बन के इदा करो ना, हैरी जी ने सुनना या किनू सुनना, वो ही अपना तुहाडे सामने आ जाओ, वचन सुन लो। भजन सुनने हैं तो अपने केशव जी है उन्होंने सुन लो, या होर कोई चंगा भजन जिहड़ा उपदेश के मुताबिक आ उन्होंने सुन लो। मन च रखो ही वो फिर वो सामने आना। तो जो तुम इदा इदा चक के देखना तो फिर कई कोई चक हो जाना, फिर वो अचानक फिर उंगली तो बजनी है। ये मैं मान लेना भी उंगली बज गई है, पर बची किदा आ क्योंकि उन्होंने देखते हैं ना। तो जे उन्होंने देखते रहोगे तो मैल समझ लो जेब के विच ही आ। हालेलुया। हालेलुया। कुत्ता खुदा दे दास दस दिंदे, कुत्ता पिछे उदों ही पैना आ जदों जेब च मच्छी आ। जेब च की आ? मच्छी आ। उन्हें जिन्ने मर्जी बट्टे मारो, भाजा उन्हें पिछे पिछन हो के फिर हो फिर उन्हें करना, क्योंकि वह माल कितने आ? जेब च आ। तो कुत्ता भजाना आ तो माल की कर दो? सिट दो। फिर कुत्ते ने किधर जाना? अपनी माल वाल जाना। इसलिए ये गंद मंद जिहड़ा आ मैल जिहड़ी आ उहनूं की कर दो? कट दो। 2 मिनट। ये साडे हैप्पी साहब आ बस्ती बावा के साडे घर के लागे घर है इन्हां दा। प्रभु ने इन्होंने पुत्र ते धी दी दात दी। गाना नहीं गाया पाना पिछले हफ्ते में जोड़ा होया जी, एक मुंडा ते एक कुड़ी। हालेलुया। होया भी नॉर्मल। हालेलुया। सो उहदे लिए मिठा लैके आप प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद दो इस बेटे की जो दात दी है प्रभु, पहला भी एक बेटे की दात इन्हों ने बोलिया धन्यवाद दो। ये भी जो दात दी है तेरे वास्ते हो, तेरे लिए खर्च हो खुदावन। तो अपने बेटे को रूहानी जिस्मानी बरकतां नाल भरपूर करना, खुदावन रहम करना, यीशु मसीह नाम च आमीन। ठीक है। हालेलुया। और एक साडे भैन जी जसविंदर चौहान आ, उन्होंने भी गां पोती हुई आ, और गौरव चौहान उन्होंने बेटा आ फिलिपाइन दे विच। सो उन्होंने भी बेटी हुई आ। प्रभु का धन्यवाद होवे। हालेलुया। साडी निक्की निक्की कलीसिया हुंदी जा रही है हुण तैयार। हालेलुया। अपने साडे नौमी होनी पे इन्होंने गाइड करा करनी। हालेलुया। हालेलुया। सो निक्की होवे बड़ी होवे सारी कलीसिया लई प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने जो कृपा की। सो असीं प्रभु का मंदिर आ। मैल नूं की कर दिओ? सिट दिओ। मैल नाल मोह ना पाओ, क्योंकि इस मैल ने तुहानूं घुण वांगू खाना। कदे वांगू खाना? घुण वांगू खा जाना। जिद्दां घुण लकड़ नूं खा जांदा, जंगाल लोहे नूं खा जांदा आ, इदां ही इस मैल ने तुहानूं खा जाना है। हालेलुया। मिसाल के तौर पर उदे तुसीं देख लो 25-30 दिन ना नहाओ तो वो काम धंधे ते जाओ, मजदूरी करो, तो उत्थे मैल तुहानूं लगी जानी आ। एक दिन फोड़े हो जाने कि नहीं? नहाओ ना पर की हो जाएंगे?
कोड़े हो जाने, खारश छिड़कूगी, अंदर पे जख्म हो जाएंगे, कोड़ हो सकता। हालेलुया। सो जे शरीरक तौर ते, संसारिक तौर ते एक मैल जिहड़ी इस शरीर नूं जिहड़ा मिट्टी दा आ इहनूं खा जांदी आ, ते जिहड़ी आत्मिक तौर ते जिहड़ी मैल आ, रूहानी तौर ते साडे विचारां दी, गंदे ख्यालां दी, गंदे कम्मां दी, इह साडे प्राण नूं की कर जांदी आ, खा जांदी आ। हालेलुया। इहने प्राण नूं किहड़ियां चीज़ां नूं खाना आ? इहने खाना चंगीआं चीज़ां नूं आ। मैल ने किहनूं खाना आ? चंगीआं चीज़ां। तुहाडे चंगे विचार खाने आ, नेक विचार खाने आ, तुहाडा प्रेमी सुभाਅ खाना आ। ते इहने खा खा के वो प्रोग्राम नूं की करदे जाना? उलट पुलट, उल्टा पुलटा ना। प्रेम की थां की आई जानी? नफरत। हालेलुया। सो जो जो भी चंगियां चीज़ां आ उहदी थां ते उन्होंने कन्वर्ट होकर गंदियां चीज़ां दे विच आए जाना है। ते इस मैल ने तुहाडे शरीर नूं मिट्टी विच तां मिलाउणा ही मिलाउणा आ, तुहाडी आत्मा नूं ते प्राण नूं नरक विच सड़न लई छड्ड देना है जे आपां इहनूं कढ के सिੱਟਾਂਗੇ ना। सो की करिए फिर? मैल नूं की करिए? कट। हुण पिछली बारी मैं तुहानूं हल्का जिहा हिंट दिता सीगा, असीं तुहानूं इत्थे कहंदे चिट्टे सूट पा के आओ। भाई भी चिट्टे सूट पा के आओ, चिट्टियां कमीजां पा के आओ, जिन्हें कुर्ता पजामा पसंद है कुर्ता पजामा पा के आओ, ठीक है ना। ते भैणां भी चिट्टे सूट पा के आओ। मिसाल दित्ती सी, उसकी पता दस्सिया सी, असीं तुहानूं इत्थे जदों दस दित्ता ते तुसीं जदों हुण इस दस्से ते आग्या मंनदे आ ते समझ लो तुसीं अपने दास की कदर करदे आ। ते जदों नहीं मानते तो फिर समझो तुहाडे मन में दास की की आ? कदर नहीं। उसके द्वारा सुनाए गए वचन की कोई कदर नहीं। कलीसिया में तुसीं अपने आप को कोई जिम्मेदार या नमूने वाला दिखाना चाहते नहीं। ये मिसाल तुहानूं दित्ती सी। प्रभु का धन्नवाद हो, अज 90% भैन भरा चिट्टे होके आए। हुण जिहड़े दास रह गए आ, मैं विश्वास करदा आ आने वाले हफ्ते में वो भी की हो जाणगे। हालेलुया। क्योंकि आप इतने फैशन का कंपीटिशन करवाना नहीं। आप पार्टियां जिन्ना पा के आनिया ने, आप डीप गले पा के आने नहीं। आप जो चुन्नी लैनी तो पूरी लपेट के लैनी आ, पिछों धौन दिखानी क्योंकि किहदा घर आ? रब का घर आ। हालेलुया। सो इत्थे मैल का प्रोग्राम कोई भी चलना नहीं। हालेलुया। इस तरीके एक दूसरे तो नमूना अपनाओगे। कोई जो नवा भैन भरावा होगा उन्हें सानू कुछ कहने की लोड़ नहीं पऊगी, वो अपने आप ही तुहाडे वाले सिस्टम च रंग दे विच ढलदा जाऊगा। हालेलुया। हालेलुया। सो आओ पढ़िए वचन दे विचों लेवियां दी किताब 19 अध्याय 1 ते 2 आए। उस विषय को आप अगे लैके चलते हैं। तुसीं नहीं जानते तुसीं परमेश्वर का मंदिर हो। लेवियां दी किताब 19 अध्याय 1 और 2 आए। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ मूसा ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ मूसा ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦੀ ਆਵਾਜ਼? यहोवा कहते ना बोलिया, मूसा नाल बोलिया। हाँ, बोलिया कि इस्राएलियां दी सारी मंडली नूं इउं बोल, इस्राएलियां दी सारी मंडली नूं इस तरह बोल, तुसी पवित्र होवो। की होवो? तुसी की हो? नहीं तुसी की हो? परमेश्वर दा भवन हो, मंदिर हो। ते तुसी की होवो? पवित्र होवो, क्यों जो मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर हाँ पवित्र हां। पवित्र हाँ। हालेलुया। क्यों होने की लोड़ है पवित्र भी? क्योंकि मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर की हाँ, पवित्र हाँ। क्योंकि वो जिहड़ा मूसा के टाइम दे विच एक पवित्र स्थान बनाया गया सीगा, वो 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, एक फिर कमरा ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀ। एक पवित्र स्थान ਸੀਗਾ, एक अति पवित्र स्थान। और अति पवित्र स्थान दे विच महायाजक भी साल च कितनी बार जाता सीगा? 1 बार जाता सीगा। और वो 1 बार जाता सी, उन्होंने अपने लिए भी बलिदान लेके जाना पैंदा सी, अपने परिवार लिए भी, और सारे इजराइल दे लिए भी बलिदान लेके जाना पैंदा सीगा। किते वो चूक कर जाता
ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆ? ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਭਾਰਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਆ, 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਲਾ ਹਨੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਨਾ। ਜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਲਓ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਐਤਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਿੰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਸੱਚੇ ਵਚਨ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ। ਦੱਸੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਚਨ 'ਚ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਵਧਾਈ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ? ਘਟਾਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਸ ਐਤ ਦਾ ਗਾਂ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ? ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੋ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਆ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪ ਖੋਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆ ਇਹ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਹੈਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਕਲ ਆ? ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਈ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। दूसरा ग्रंथियां 6 अध्याय और 14 आए। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਦੀਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇ ਨਾ ਜੋਤੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੇਪਰਦੀਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਪਾਟੀਆਂ ਜੀਨਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਟੋਪੀ ਪੁੱਠੀ ਲੈਣੀ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਹਨਾ, ਕਾਲਰ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਕਣੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ? ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਟੈਟੂ ਵੀ ਛਪਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤ ਆ, ਹਨਾ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟ ਪਲਟ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂ, ਉਹ ਪਾਰਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਜਾਮਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਜਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਨਥਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਪੀਵੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਪੀਵੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਾਂ ਭਵਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਏਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ਰਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਮਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੀਜੇ ਵਜਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੁਸਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਸ਼ੀਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਅੰਦਰ ਪਾਲੀ ਬਿਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਓਲਾ ਰੱਖੋਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤਣਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਡੀਜੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੈਪ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੱਢਣੇ ਸਟੈਪ ਪੂਰੇ, ਅੱਗ ਹੋਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਬਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਤੜਫਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜੇ ਵੱਜਣੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਇੱਧਰ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇਹ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਰਦਾ। ਬੱਚੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀੜਾ ਮਰਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੀੜਾ ਕੋਈ ਨਸਾਂ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀੜਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ?
सदा तक रहना। इसलिए भाइयों भैनों ध्यान करो, अपनियां बदमस्तियां, अपने गंदे प्रोग्राम, अपने गंदे विचार, अपने गंदे जो भी तुसीं चलाए हुए हैं इन्हां दिनां विच प्रोग्राम, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे किसी भी थ्रू वसीले दे नाल तुसीं चलाए हुए प्रोग्राम आ, मैं तो नहीं देखता होऊंगा पर तुहाडा परमेश्वर की करदा है, देखदा है। हालेलुया। इसलिए इन्हां विचों अपने आप को की कर लो, अड्ड कर लो। हालेलुया। दोबारा पढ़ दिए बच्चों इसे नूं। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨਾਲ इन्हां दे नाल भला जिन्हां प्रतीत नहीं प्रभु ते परमेश्वर ते प्रतीत नहीं उन्हां दे नाल ਅਣਸਾਵੇ ਨਾ ਜੁੱਤੋ अणसावी ना जुतो। ਕਿਉਂ ਜੋ अणसावी ना जुतो मतलब हिंदी दे विच आ जाओ इस शब्द नूं, आसमान जूए दे विच की करो ना जुतो। जूड़ा हुंदा आ जिद्दां अपने बैल नहीं रखिया हुंदा, एक बैल दे उत्ते हुंदा है ते दूसरे ते हुंदा है, हुंदा जूड़ा एक ही हुंदा है, बैल दे थल्ले किन्ने हुंदे आ, एक जुतिया गया आ। हुण तू एवें ओहदे नाल ना वड़। हालेलुया। जिहड़ा अपनी मर्जी दे नाल चलना चाहुंदा ओहदे नाल एवें ना ਉਹਦਾ सहारा बन के तुर। चल भी फिल्म देखण चलिए, चल मैं भी चल जाना, मैं किहड़ा अपना मन विचार गंदा करना, मैं फिल्म देखो ना तेरे ते किहदे नाल जोत गया। हालेलुया। सो कई इन्हां दे प्रोग्राम साडे जीवनां विच परिवारां विच आउंदे आ। अगले साथ अभिलाषा करदे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ठीक है ਅਸੀਂ तेरे नाल भी चर्च भी जाया करांगे पर तू ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ। इदां ਦੀਆਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਯਿਸੂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੂਗਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਮਾਰੂਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਆ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੋਲੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸਮਝਦਾ ਕਰੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਦੇ, ਬੂਟ ਲਿਆ ਦੇ, ਪਰਸ ਲਿਆ ਦੇ, ਫੋਨ ਲਿਆ ਦੇ, ਉਹ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ, ਇਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੱਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਚਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਜੁੱਤੋ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੇੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਭਾਈ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਕਰੋਧ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਖਾਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਧ ਵੀ ਭੜਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰੇ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜੇ ਤੂੰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ, ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹਟਿਆ ਤੇ ਐਸੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਸਕੂਗਾ, ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ईश्वरीय मुक्ति द्वारा बचाई गई है,
प्रभु की पवित्र हैकल जो प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरी मुक्ति द्वारा बचाई गई है, ये सदा प्रभु के लिए अलग पवित्र अते समर्पित रहनी चाहिए है। ये हैकल है ना, पवित्र हैकल है, प्रभु की ईश्वरीय मुक्ति के द्वारा की गई है, बचाई गई है। जी ईश्वरीय मुक्ति का साडे लिए प्रबंध किया, उसके लिए सारी हैकल की गई है, बचाई गई है। इसलिए की रहना है, इन्हें की रहना है, अलग रहना है, पवित्र रहना और समर्पित रहना है। संसार वाले नालों की रहना है, अलग रहना, और नाल की रहना है, पवित्र रहना है, और नाल की रहना है, समर्पित रहना। मान लो अलग रह लिया, पवित्र हो गए ते समर्पित ना होए ते दोनों चीजों का भी कोई फायदा नहीं। समर्पित किहनूं होना है? पिता नूं। मैं पिता संसार तो अपने आप को अलग किया, तेरे लिए पवित्र किया है, हुण तेरे कमां लई मैनूं की कर, इस्तेमाल कर। समर्पित इसलिए होना की कर भला, तेरे कमां लई मैनूं की कर भला, इस्तेमाल कर। ते जे मैं अलग हो गया, पवित्र हो गया, तो कमां लई इस्तेमाल नहीं हो सकिया, ਜਾਂ अपने आप को काम लिए इस्तेमाल होने नहीं दिता, तो ਉਹਦਾ भी कोई फायदा नहीं। हालेलुया। तुसीं नहीं जानते तुसीं की हो, की रहना है मंदिर में, पवित्र रहना है। ये चो मैल नूं की करना है, बाहर सुटना है। इहनूं अणसावे जूए दे विच जुटना नहीं, यानी कि गैर विश्वासियों के नाल जिहड़े विश्वास दे विच नहीं, वो अपनी अभिलाषा में चलते हैं, उन्होंने की अभिलाषा वाले हिस्से में आप पाना। हालेलुया। अते ये परमेश्वर की इच्छा है, अते ये परमेश्वर की क्या इच्छा है। क्योंकि असी जीवन परमेश्वर की हैकल हाँ। कि परमेश्वर की हैकल है भाई, जीवन परमेश्वर की हैकल है। किसी लकड़ के पत्थर के परमेश्वर की हैकल नहीं, किसी मूर्ति के किसी गुरु की हैकल नहीं, कि हैकल है जिਉਂਦੇ परमेश्वर की। जिਉਂਦਾ परमेश्वर जिन्होंने सब कुछ देखता है, जो सब कुछ करने की शक्ति रखता है, वो हैकल है आप। चौदह तो 18 से, दूसरा कुरिन्थियां 6:14-18। ਤੁਸੀਂ ਬੇਪਰਦੀਤਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁਟੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਕੁਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਲਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਾਪ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਦ ਦਾ ਬੇਪਰਦੀਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਆ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀਆਂ ਹੈਕਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਕਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਚੱਲੋਗੇ, ਉਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ?
जे उन्होंने फसे आ कोई यार बेली इदा का आ, कोई सहेली इदा की आ जी तेन को आके तू घर के अपने प्रभु के वचन सुनती है, वो आके तेन सुना देंगी कुछ होर ही, या वो तेन सेंड कर दी कोई होर ही प्रोग्राम, या वो तेन सेंड करता कोई होर प्रोग्राम, तो की गल आ ये तो की कर इन्होंने निकलो। हाँ इसलिए उन्हां विचों निकल आओ हाँ अते अड्ड होवो अड्ड होवो प्रभु आखदा है प्रभु आखदा अते किसी भ्रिष्ट वस्तु नूं हथ ना लाओ किसी भी अशुद्ध वस्तु नूं हथ ना लाओ मैं तुहानूं कबूल कर लवांगा मैं तुहानूं की कर लूंगा कबूल कर लूंगा अर तुहाडा पिता होवांगा तुहाडा की हो जाऊंगा परमेश्वर ही नहीं होगा की हो जाऊंगा पिता हो जाऊंगा क्योंकि परमेश्वर का संसार सारा ही कहता है परमेश्वर नूं पर पिता कहता हथ किहनां दे कोल आ कलीसिया कोल साडे कोल है जिन्होंने नवा जन्म पाया है कहना मैं तुहाडा की होऊंगा पिता होवांगा अते तुसी मेरे पुत्र धीआं होवोगे तुसी मेरे की होवोगे पुत्र ते धीआं होवोगे किड्डा जबरदस्त घराना बनदे साडे ऑफर हैगी साडे कोल क्यों आपां संसारिक घराना बन के अपने आप को इदां दे करिए जिद्दां दा जीवन है सारे पासे वो शो होना चाहिए यदि चर्च च जीवन कुछ हो रहा तो बाहर जीवन हो रहा चर्च च पहरावा कुछ हो रहा बाहर पहरावा कुछ हो रहा हालेलुया चर्च च बोलचाल कुछ हो रहा बाहर बोलचाल कुछ हो रहा इतना तो दुचिता जीवन ना चलो की करो निकलिया वो इतना परमेश्वर तुहानूं अपनी संतान बनाऊगा तुहाडा पिता कहाऊगा हालेलुया हालेलुया हाँ जी ये वचन सर्वशक्तिमान प्रभु दा है केदा है बोलो केदा भाई आप पिछले भी बोलो केदा भाई फिर की करिए हैकल की करिए पवित्र करिए क्योंकि ये हैकल का बनाने वाला कौन है पवित्र है और की करना चाहता है वास करना हालेलुया एक वचन और पढ़ के फिर प्रार्थना करते दूसरा कर दिया 3 अध्याय 18 आए पर ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਚੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਮਾਨੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ थोड़ा जा टाइम लैके पढ़ना पैना है आराम ਨਾਲ पढ़िए सुनो ध्यान देना वचन की कह रहा भी सानू हाँ पर ਅਸੀਂ ਸਭ ਅਣਕੱਚੇ ਮੁਖ ਨਾਲ ਹਜੇ ਕਿਦਾਂ ਆ ਅਣਕੱਚੇ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਹਾਂ ਮਾਨੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇਜ ਤੋਂ ਤੇਜ ਤੀਕ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਰਪਣ ਇਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆਊਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਇਸ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦੇ और प्रभु आने वाले दिनों च इन्हां दे चेहरे ते नूर तेरे वालों आ जाए प्रभु और सारी चिंता परेशानी नष्ट होवे और वड्डी किरपा तुहाडे लोकां ते होवे दया करदे हां प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच हुण साडे गुलाम दा फजल बाप दी मोहब्बत पवित्र आत्मा दे बादशाह कौन तो लेके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदार हमको सना नाम दी रहे आमीन हालेलुया सच्चा दा प्रोग्राम है
और मिठा भी लेके आए हैं। प्रभु उन्होंने बड़ी आशीष देवे और सारे ने खाना है और सारे ने बधाई।